السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فها نحن من جديد في درس من دروس نور السنة وظلمات البدعة لمؤلفه الشيخ الدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى المطلب الرابع، وهو منزلة السنة. فقال رحمه الله نقلا لكلام لابن قيم الجوزية رحمه الله، قال: حصن الله الحصين. قال: السنة هي حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. وهي يعني السنة تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم، يعني أهل السنة ترفعهم السنة التي هم عليها وإن كانت أعمالهم الصالحة قليلة، لأن عملهم الصالح وإن كان قليلا فإن قيمته تكون كبيرة وعظيمة، لأنهم على السنة يعني على الطريقة التي شرعها الله حقا. قال: وهي يعني السنة تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم، ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم، يعني يوم القيامة. وأهل السنة هم المبيضة وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدعة. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق. والسنة هي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. قال الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون والله الموفق. إذن قوله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه، لا شك أن الله أحيا قلوب المؤمنين الأولين بالوحي، والوحي هو القرآن والسنة. الوحي وهو القرآن والسنة، يعني النور الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهذه هي السنة هي الإسلام على صورته الأصلية. هذه هي السنة هي الإسلام على صورته الأولى الأصلية التي أوحى الله بها إلى عبده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أو من كان ميتا، يعني قبل الوحي.
فأحييناه يعني بالوحي وجعلنا له نورا وهو الوحي السنة يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، يعني الذي ليس على الإسلام الذي أوحى الله به، الذي ليس على السنة فهو في ماذا؟ فهو في الظلمات، فهو في الظلمات. قال كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني لا يمكن لأحد أن يخرج من الظلمة الأصلية إلا بوحي الله وهو السنة. قال ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون والله الموفق. وهذا كلام لابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. طبعا قوله تعالى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون لا يعني هذا أن كل صاحب بدعة كافر، ليس هذا هو المعنى، وإنما أعظم وأكبر من أعرض عن نور الله ووحي الله هم كافرون. ثم هناك من هو دون الكافر ممن أعرض عن وحي الله. فهناك من المعرضين من ليس بكافر كالمسلمين الذين يؤمنون بالله ورسوله لكن يردون بعض السنن، فهؤلاء يردون بعض الوحي ويعرضون عن بعض الوحي، وإعراضهم هذا لا يكون دائما كفرا، قد يكون فسقا وضلالا، فهؤلاء أيضا معرضون عن وحي الله وعن نور الله لكن بقدر ما ردوا من الحق. لذلك فإن البدعة كما سنأخذ في الكتاب منها ما هو مكفر، بدع مكفرة، ومنها ما هو مفسق يعني مضلل. بعض البدع تكفر بها تخرج من الإسلام، بعض البدع لا تكفر لكن تفسق تضل الطريق، تكون من الضالين من أهل البدع والضلال. لذلك قوله تعالى هنا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون لا يعني أن أهل البدع كلهم كفار، لا، وإنما أكبر من أعرض عن دين الله وعن وحي الله وعن السنة أعظم من أعرض عنهم كافرون. هذا هو المعنى. Donc, nous sommes toujours avec ce livre très bénéfique qui s'intitule La lumière de la Sunna de Cheikh Saad ibn Wahb al-Qahtani, qui est, je rappelle, l'auteur de la citadelle du musulman, rahmatullahi alayhi, qui faisait partie des gens de science de la Sunna, qui faisait partie des savants de la Sunna, et qui est décédé il y a quelques années, rahmatullah, il me semble, 2-3 ans, pas plus, maximum, rahmatullahi alayhi. Donc, on est toujours dans le premier chapitre, dans la première partie du livre qui concerne la Sunna, et il va nous parler à présent du statut de la Sunna, de l'importance de la Sunna. Et lorsqu'on parle de la Sunna, je rappelle, lorsqu'on parle de la Sunna dans le domaine de la croyance et du dogme, la Sunna telle que définie chez les premiers musulmans, c'est l'islam d'origine. C'est l'islam d'origine. C'est ça la Sunna chez les premiers musulmans. La Sunna, c'est ce sur quoi était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons en termes de croyance et pratique. C'est ça Sunna. Quand on dit Sunna, la voie à suivre, c'est tout ce sur quoi était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Parmi la croyance et la pratique. Donc, il nous dit, rahimahullah, le mérite de la Sunna. Donc, le mérite du suivi de l'islam authentique. Il dit, As-Sunnah, 2 points. Et en fait, ici, il va nous rapporter une parole bénéfique de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre, Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Il dit, rahimahullah, la Sunna, c'est la citadelle qu'Allah nous a donnée. C'est la citadelle. La citadelle, c'est cette construction renforcée, fortifiée, qui entoure une ville, ou qui entoure un royaume, et qui permet de le garder, de le protéger de l'invasion et des attaques des ennemis. C'est une citadelle.
الحصن. Hein? Lorsqu'on entend par exemple telle ville fortifiée, hein, vous avez l'habitude d'entendre ça par exemple, parfois c'est carrément dans le nom de la ville parfois, hein, ville fortifiée, j'ai déjà entendu ça. Vous avez vu ça sur un panneau, ville fortifiée. Vous savez, ça veut dire quoi la ville fortifiée? Ça veut dire qu'autour de cette ville à la base, il y avait une citadelle, des grandes murailles, construites de sorte à toujours laisser les gardes et l'armée qui monte la garde autour de cette ville en hauteur. Et les arrivants à un niveau plus bas, de sorte à être, de sorte à les garder à l'œil, de sorte à ce que la garde, l'armée qui monte la garde puisse toujours avoir un œil sur ce qui arrive. D'accord? Et ces fortifications de villes aujourd'hui, bon, bien sûr, ne servent plus à rien, mais on les appelle aujourd'hui en général les remparts. Hein, les gens se baladent dans les remparts, parfois ils font des eaux, parfois des parcs, etc. Mais sachez que ces remparts, à la base, c'était ce qui servait à entourer et fortifier des villes ou des royaumes. Oui? Bon. Tout ça pour expliquer le terme al-hisn. D'où hisn al-muslim, la citadelle du musulman. Pour que tu comprennes que ces invocations-là, en fait, elles sont censées te protéger par la permission d'Allah contre le mal que tu vois et que tu ne vois pas. Visible ou invisible. Bon, on revient. Même Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous dit, comme le cheikh nous rapporte ici, la sunna, c'est la citadelle qu'Allah a donnée aux musulmans. Quiconque pénètre au sein de cette citadelle se trouvera en sécurité. Al-Sunnah, c'est la plus grande porte par laquelle quiconque pénètre arrivera jusqu'à Allah et son agrément et son paradis. Al-Sunnah, c'est ce qui permet d'élever la personne quand bien même ses œuvres sont de petite quantité. Yani, une personne qui est sur la Sunnah, ses bonnes actions, elles ont beaucoup plus de valeur, même si elles sont de petite quantité, qu'une personne qui n'est pas sur la Sunnah. Parce que c'est la Sunnah le paramètre, c'est la Sunnah la condition. La Sunnah c'est quoi? C'est tout ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Parmi l'ikhlas, la sincérité pour Allah azza wa jalla, et al-mutaba'a, la conformité à ce qui a été demandé par Allah azza wa jalla. T'as demandé de prier 5 fois, c'est 5 fois, pas 6, pas 4. T'as demandé de faire 4 rak'at, tu fais 4 rak'at, pas 3, pas 5, pas 10. T'as demandé de prier de telle manière, tu pries de telle manière. T'inventes rien, tu retires rien. Etc., etc. Sincérité et suivi. Conformité à la manière de faire. C'est sunnah. Tout ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba. Et celui qui est sur le sunnah, même si ses œuvres, ses bonnes actions sont de petite quantité, il sera élevé en degré. Et il sera meilleur qu'un autre. Parce qu'il a ce qui lui permet de valider ses actions. Ce qui lui permet de valider ses actions. C'est pour ça que les salafs disaient, اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. Les salafs disaient, être économe, yani faire de peu d'actions, dans ce sens-là, yani. Être économe dans les actions, tout en étant sur la sunna, est meilleur que ijtihad fi bid'ah. Ceci est meilleur que de multiplier les actions en étant sur le bid'ah, en étant sur l'innovation. Vous avez compris le sens? Pour ça ici, Ibn al-Qayyim, comme le rapporte le docteur Tahtani, il dit, la sunna, c'est ce qui permet d'élever ceux qui la suivent, quand bien même leurs actions sont de petite quantité. Et rappelez-vous du hadith d'Ibn Abbas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba, Al-ana yamurru bikum rajulun min ahli al-jannah. Là, dans quelques instants, un homme du paradis va passer devant vous. فمر رجل فتبعه ابن عباس. Un homme est passé, Ibn Abbas l'a suivi. فقال له أريد أن أقضي أياما معك
Et il lui a dit, je voudrais passer quelques jours avec toi. Il m'a dit, pas de problème. Donc il l'a logé, il l'a laissé avec lui. Dormait avec lui, se levait avec lui, sortait avec lui, rentrait avec lui. يروح ويأتي معه. يروح ويجيء معه. فقال ابن عباس ما رأيته يكثر صلاة ولا صوما ولا قياما. J'ai remarqué qu'il faisait rien de particulier. Il priait pas plus qu'un autre la nuit. Il jeûnait pas plus qu'un autre. Il faisait pas plus de prières surrogatoires qu'un autre. فقلت له الخبر. Je lui ai dit, en fait, je vais t'avouer, je t'ai demandé de me loger et de me permettre de t'accompagner à cause de telle et telle parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu fais de spécial? فقال الرجل إني والله لست بكثير صلاة ولا صيام ولا قيام ولكن إذا أويت إلى فراشي فإني لم أنم إلا وقد طهرت قلبي من كل ضغينة تجاه مسلم أو مؤمن أو كما قال رضي الله عنه. Cet homme a dit, eh bien, je ne fais rien de spécial. Je prie pas beaucoup, je jeûne pas beaucoup. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'avant de dormir, quand je vais au lit avant de dormir, je prends toujours le soin de purifier mon cœur de toute mauvaise pensée sur un musulman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Vous voyez, un sunnah, c'est ce qui permet de t'élever et de faire entrer au paradis, même si tu fais peu d'actions. Le peu d'actions que tu vas faire vont être valides. Le peu d'actions que tu vas faire, elles vont être validées et acceptées. Inch'Allah. Donc, le sunnah, ترفع أهلها ولو قعدت بهم أعمالهم. La sunna élève celui qui la suit, même si ses actions sont de petits nombres. Mais vraiment la sunna, suivre vraiment la sunna. La croyance, les paroles, les actes, le comportement, les pensées envers autrui, etc., etc. Purifier le cœur, suivre la sunna intérieurement, extérieurement. Pas juste dans l'apparence. Soyons clairs là-dessus. Beaucoup de gens disent sunna, puis quand tu l'entends parler, subhanallah, Yani, c'est pas il poignarde les gens, il les décapite. Pas ça seulement. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il entendait des gens lui rapporter des paroles négatives sur Sahaba, sur ses compagnons, il disait, Da'ouli ashabi, fa inni uhibbu an akhruja ilayhim min sharih as-sadr. Il dit, laissez tranquille mes compagnons. Ne me parlez pas sur eux. Je veux les rencontrer la poitrine large. Je veux les rencontrer en n'ayant que de bonnes opinions sur eux. Voyez comment ils étaient. Voyez comment ils les éduquaient Rasul alayhi wa sallam. Bien sûr, par rapport à la aqida, les fondations de la religion, etc. Ça reste une subdivision. Mais tout de même, regardez. Cela a permis à cet homme d'entrer au paradis. Hein? Ça, c'est une shahada. C'est une attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cet homme. Cet homme, bien qu'il ne fasse pas partie des 10 de base que l'on connaît promis au paradis, il est tout de même promis au paradis. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a témoigné pour lui. Et voyez comment il ne faisait pas beaucoup d'actions, mais il suivait sunna intérieurement, extérieurement. Il avait le cœur pur. Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos cœurs, malheureusement, beaucoup de nos cœurs sont malades. Ils sont malades. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. طيب Ibn al-Qayyim continue, il dit cette sunna va se transformer yawm al-qiyamah en lumière. Une lumière qui se trouvera devant et derrière, au-dessus et en dessous et de part et d'autre de ses suiveurs. Cette lumière, c'est l'islam authentique qu'ils appliquaient intérieurement et extérieurement, sunnah. Le jour où les innovateurs et les hypocrites se verront éteindre leur lumière. Vous allez me dire, oh, mais s'ils étaient innovateurs et hypocrites, il y a les kuffars. Comment ça se fait qu'ils avaient la lumière avant qu'elle s'éteigne? Qui peut répondre à cette question?
si c'était des innovateurs et des hypocrites? Comment ça se fait qu'ils verront leur lumière s'éteindre? Ça veut dire qu'ils en avaient une lors de la résurrection, au moment de sortir de leur tombe. Puis elle s'est éteinte. Puis elle s'éteindra. Comment se fait-il? Si, c'est innovateur. Hein? C'est que des apparences. Et de même que les innovateurs laissaient paraître la sincérité et l'islam dans leur vie, et les hypocrites, encore pire, ils laissaient paraître l'islam tout en étant kuffar au fond d'eux, hein? Eh bien, Allah Azza wa Jal, de par sa justice, au début, il laissera apparaître cette lumière qui était apparente, puis de dunya. Puis ensuite, elle s'éteindra. Et ils en seront privés. Hein? Ils en seront privés. Et comme ils ont trompé les gens avec leur apparence, puis de dunya, Yawm al-Qiyamah, ils subiront la même chose. Ils croiront qu'ils sont sauvés, mais en fait, leur lumière disparaîtra. Et puis ensuite, les visages des gens de la Sunna Yawm al-Qiyamah seront illuminés, tandis que les visages des gens de la Bid'ah seront assombris. Allah Azza wa Jal dit, dans Sourate Al-Imran, verset 106, qui a pour sens, ce jour-là, des visages s'illumineront, tandis que d'autres s'assombriront. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, Turjuman al-Qur'an, le savant du Qur'an parmi les Sahaba, le professeur Suleiman a invoqué pour lui, il a demandé à Allah la connaissance et la maîtrise des sens du Qur'an pour Ibn Abbas. Ibn Abbas a dit, ce sont les visages des gens de la Sunna qui s'illumineront. Et ce sont les visages des gens de la Bid'ah qui s'assombriront. Ensuite, il a dit, toujours Ibn al-Qayyim, comme le rapporte ici Cheikh al-Qahtani, la Sunna, c'est ce qui permet de mener la vraie vie. La vraie vie. Et c'est la lumière qui procure le véritable bonheur et la vraie réussite. Fi dunya wal akhirah. Allah Azza wa Jal dit, dans Sourate Al-An'am, verset 122, qui a pour sens, celui qui était mort et que nous avons fait revivre et à qui nous avons donné une lumière qui lui permet de marcher parmi les gens, est-il comparable à celui qui est resté dans les ténèbres et qui n'en sortira jamais? En effet, les actions des kuffars leur ont été embellies. Les actions des kuffars leur ont été embellies. Yani Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a révélé? C'est quoi la lumière qu'il a révélée? C'est l'islam. Et l'islam authentique, c'est sunna. Et Allah Azza wa Jal décrit ici l'islam et donc la sunna comme une lumière. Celui qui était mort, et donc le cœur n'était pas guidé. Vous savez qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran dit, Inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu. L'être humain à la base est en perdition. Il est dans l'égarement, dans l'ignorance. Nous vous avons fait sortir des matrices de vos mères ignorants. Totalement ignorants. Il dit, celui dont le cœur est mort et à qui nous avons redonné vie et à qui nous avons attribué une lumière, l'islam, sunna, une lumière qui lui permet de marcher au milieu des gens, de marcher parmi les gens. Et lui, il voit où est-ce qu'il va. Il a une lanterne. C'est un sens figuré, bien sûr. Il a une lanterne, il voit la route. Hein? Imagine-toi, tu roules dans un champ et un brouillard pas possible. Et toi, t'as aucun feu, aucun phare, aucune ampoule qui fonctionne, aucun anti-brouillard, le noir total. À ton avis, combien de temps tu vas tenir sur cette route et tous ces virages dans les champs et les fossés de part et d'autre? Combien de temps? Hein? Pas longtemps, ça. Ce sera une histoire de quelques secondes et puis on te retrouvera dans le fossé. Voyez? Celui qui a des phares allumés,
ses feux fonctionnent, ses anti-brouillards fonctionnent. Hein? Lui, bi'idhnillah, il va arriver au bout de la route. Bi'idhnillah. Et bien Allah Azza wa Jalla dit ici, celui qui était mort et à qui nous avons redonné vie et à qui nous avons attribué une lumière qui lui permet de marcher parmi les gens, est-il comparable à celui qui se trouve encore dans les ténèbres et qui n'en sortira jamais? En effet, les actes des kuffars leur ont été embellis. Qu'est-ce qui a embelli aux kuffars leurs actes? Qu'est-ce qui fait croire aux kuffars dans la vie de tous les jours que ce qu'ils font et ce sur quoi ils sont, c'est bien? Shaitan. Shaitan, c'est lui qui les laisse dans l'ignorance. C'est lui qui leur barre la route. Il les enfonce. Parce qu'il le mérite. S'il ne le méritait pas, Allah Azza wa Jalla les guide. Et Allah guide toute personne qui le mérite, tôt ou tard. Et en fonction de son niveau de mérite, la guidée vient plus tôt ou plus tard. Et en fonction de sa présence ou non, ce mérite, il sera guidé un jour ou jamais. Voyez? Et c'est d'Allah que vient le succès. Dans le suivi de la vérité. Ou non. Donc ça, c'était par rapport au statut de la sunna. Voyez l'importance de sunna. Fi dunya wal akhirah. Pas juste fi dunya. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas se dire, moi je suis sur la sunna, donc c'est bon, c'est gagné. Non. C'est pas fini. La sunna, Allah t'a pas demandé de la suivre quelques jours, quelques années. T'as demandé de la suivre jusqu'à la mort. Parce que l'utilité de la sunna, elle n'est pas finie. Certes, dans la dunya, elle est utile. Mais sa plus grande utilité sera au moment de ta mort et juste après. T'as besoin de sa lumière. Traverser le pont, dresser sur l'enfer, aussi fin qu'une lame de sabre. Aussi fin qu'un cheveu. Et aussi tranchant qu'une lame de sabre. Dressé au-dessus des flammes de l'enfer. T'as besoin de cette lumière. Et cette lumière, c'est sunna, dont t'as donné. ثم قال المؤلف المطلب الخامس منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة. منزلة صاحب السنة وصاحب البدعة. أولا منزلة صاحب السنة. صاحب السنة حي القلب مستنير القلب. وقد ذكر الله عز وجل الحياة والنور في كتابه في غير موضع وجعلهما صفة أهل الإيمان. فإن القلب الحي المستنير هو الذي عقل عن الله وأذعن وفهم عنه وانقاد لتوحيده ومتابعة ما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم. Ibn al-Qayyim continue en disant, donc maintenant, en fait, on va passer non plus au statut de la sunna, mais au statut de la personne qui suit la sunna. Voilà, on a compris l'importance de sunna, la définition de sunna, la noblesse de sunna, l'utilité de sunna, on a compris, Inch'Allah. Maintenant, quelle est la valeur et le mérite de la personne qui suit sunna? Qu'Allah nous mette parmi eux. De la personne qui suit sunna. La personne qui suit sunna est une personne dont le cœur est véritablement vivant. Et toi, qui suis la sunna, peut-être que c'est devenu banal pour toi. Peut-être que c'est devenu une routine pour toi. De croire tout ce qui est rapporté dans le sunna, de pratiquer tout ce qui est rapporté dans le sunna, de parler en fonction de ce qui est rapporté dans le sunna. C'est devenu banal pour toi. Et c'est malheureux et c'est triste, parce que normalement ça ne doit pas devenir banal. Tu dois sans cesse réviser l'ilm et méditer pour comprendre le bienfait par lequel Allah t'a distingué. Allah t'a choisi. Il y a plein de gens dehors qui sont égaux. Et Allah a choisi chacun d'entre nous. Et les sunnahs sont minoritaires. Et ne crois pas que tu es indispensable. Wallah, tu n'es pas indispensable. Allah n'a pas besoin de toi. Allah t'a choisi, t'a guidé. C'est à toi que revient toute la faveur. Allah n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de nous, Allah Jalla wa Ala. Allah nous a guidés. C'est nous qui profitons de cela. C'est pas lui. Taïb. Et en fait, toi, tu t'en rends pas compte, mais ton cœur jouit d'une vie et d'un bien-être énorme.
Et toi, en fait, tu t'en rends pas compte parce que tu es dedans tous les jours. Peut-être que tu t'en rends compte lorsque tu tombes dans un péché gravissime. T'as mal. Tu te rends compte que là, en fait, tu t'es jeté dans une bassesse pas possible. Et là, tu t'es fait ressembler pendant quelques instants aux gens de la bassesse, de la honte. Aux gens dont les cœurs sont malades, voire morts. Peut-être, à ce moment-là, tu le ressembles. Mais par Allah, le fait d'être sur l'islam, le fait d'être sur le sunnah, c'est un bienfait inégalé. Subhanallah. La personne de la sunnah a le cœur véritablement vivant, illuminé. Et Allah Jalla wa Ala, dans le Coran, a décrit celui qui suit l'islam authentique et la sunnah comme étant le véritable vivant. Et il a décrit son cœur comme étant illuminé. Qu'est-ce qui fait de ton cœur un cœur vivant et illuminé? C'est le fait de comprendre ce qui t'est venu de la part d'Allah. Et suite à cela, de te plier à ce que tu as compris te venant d'Allah Azza wa Jal. La mise en application de Tawhid et le suivi à la lettre de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui fait vivre ton cœur. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تعالى أن يجعل له نورا في قلبه وسمعه وبصره ولسانه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه ومن أمامه وأن يجعل له نورا وأن يجعل ذاته نورا وفي بشره نورا ولحمه وعظمه ودمه فطلب صلى الله عليه وسلم النور لذاته ولأبعاضه ولحواسه الظاهرة والباطنة ولجهاته الست. Imam Ibn al-Qayyim continue en disant, c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait souvent l'invocation. D'ailleurs, c'est l'invocation de la marche vers la mosquée. C'est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait sur la route vers la mosquée. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa a'zim li nuran, wa ja'al li nuran. Dua azim jiddan, subhanallah. C'est une invocation énorme. Écoutez cette invocation. Oh Allah, place dans mon cœur une lumière, dans mon ouïe une lumière, dans ma vue une lumière, dans ma langue une lumière, au-dessus de moi une lumière, au-dessous de moi une lumière, à ma droite une lumière, à ma gauche une lumière, derrière moi une lumière, devant moi une lumière, et donne-moi, dans mes mains, une lumière. Illumine mon être et mon essence, illumine ma chair, illumine mes os, illumine mon sang, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah azza wa jalla d'illuminer son corps tout entier, ses sens, son intérieur et son extérieur. C'est une invocation énorme, subhanallah. Et ce nour, cette lumière, c'est quoi? C'est comme dans les contes de fées, quelque chose de magique qui va venir et qui va t'entourer. Non, c'est pas ça. C'est quoi le nour, ici? La guidée. La croyance qu'Allah veut, qu'Allah a prescrit. Les intentions qu'Allah a agréées. Les paroles qu'Allah a légiférées et agréées. Les actes qu'Allah a légiférés et agréés. Et toute cette croyance et ces paroles et ces actes et ces intentions, ce sont elles qui vont générer une lumière que tu ne vois pas dans d'autres dunya. Quoique, Allah Jalla wa Ala parfois laisse paraître cette lumière sur les visages. Mais, cette lumière se verra sous une forme tout autre, Yawm al-Qiyamah, après résurrection. Comme on va le voir. Et à chacun, sa quantité de lumière. Subhanallah. Et cette lumière, comme je disais, parfois elle se voit sur le visage de la personne, comme a dit Ibn Abbas et d'autres. Parfois tu vois une personne, subhanallah, passer devant toi à la mosquée ou autre, tu la connais même pas, ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Tu la connais pas. Mais subhanallah, lorsque tu vois son visage, tu t'apaises.
son visage t'apaise. Tu vois quelque chose de bien en lui. Dans sa salade, dans son visage, dans son apparence, tu le connais pas. Mais dès que tu le vois, tu dis, Allah Mubarak. Quelque chose se dégage de lui. Et lorsqu'il te salue, tu lui parles 5 minutes. Masha'Allah, t'as envie de discuter avec lui des heures. Tu le connais même pas. Et il y a des personnes que tu connais qui viennent vers toi pour discuter avec toi, et peut-être que tu as quelque chose en toi qui te dit, oh là là, j'ai pas envie de discuter des heures. Ah, il faut vite que je termine cette discussion, j'ai autre chose à faire. Mais l'autre là, subhanallah, il dégage une chose qui fait que, même si t'es pressé, hein, t'as envie de discuter avec lui des heures. Qui dégage quelque chose, Allah Jalla wa Ala, c'est qu'il dégage quelque chose qui t'apaise. Allahu Akbar. Ça c'est le ulama qui le disait. Pas moi qui le dis. C'est une réalité. Allah Jalla wa Ala. Et c'est Sahaba qui l'ont dit. Il me semble qu'Ibn Abbas nous dit, la bonne action est une lumière dans le cœur et une lumière dans le visage. Et le péché est un point noir dans le cœur et des ténèbres dans le visage. Ça c'est un athar. Sahaba vient de ça, radallahu anhu. Là, on revient. Et donc il dit, rahimahullah, قال والمؤمن مدخله نور ومخرجه نور وقوله نور وعمله نور وهذا النور بحسب قوته وضعفه يظهر لصاحبه يوم القيامة فيسعى بين يديه ويمينه فمن الناس من يكون نوره كالشمس وآخر كالنجم وآخر كالنخلة الطويلة وآخر كالرجل القائم وآخر دون ذلك يعني أقل حتى أن منهم من يعطى نورا على رأس إبهام قدمه الإبهام هو الأصبع الأصغر وإبهام القدم هو أصبع القدم الأصغر يعني نور صغير جدا قال حتى أن منهم من يعطى نورا على رأس إبهام قدمه يضيء مرة ويطفئ مرة أخرى ويطفئ أخرى كما كان نور إيمانه ومتابعته في الدنيا كذلك فهو هذا بعينه يعني هذا النور بعينه يظهر هناك في الآخرة للحس يعني للعين يظهر عيانا يظهر هناك للحس والعيان انتهى كلام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية. Ibn al-Qayyim termine en disant derrière le croyant, le véritable croyant, celui qui est sur l'islam authentique et sunna, derrière le croyant se trouve toujours dans la lumière. Ses allées et venues ne sont que lumière. Ses actions ne sont que lumière. Et sa lumière est plus forte ou plus faible en fonction de son suivi de la sunna. Et Yawm al-Qiyamah également, sa lumière sera plus grande ou plus petite en fonction de sa conformité à la sunna, dans la dunya. Et cette lumière, il pourra la manipuler entre ses mains. Il pourra la manipuler entre ses mains. Elle se trouvera devant lui, à sa droite. Elle se trouvera devant lui et à sa droite. Comme Allah Azza wa Jalla dans le Coran. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يعني أمامهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran ce qui est pour ça, oh vous les croyants, repentez-vous à Allah sincèrement. Allez, voyez dans ce verset que il n'est pas possible d'arriver au Qiyam avec zéro péché. Et il n'est pas possible d'être croyant avec zéro péché. C'est pas possible. Kullu bani Adam khata', tout fils d'Adam est pécheur. Mais oh vous les croyants, repentez-vous. Mohim, repends-toi sans cesse. Mohim.
repentez-vous sincèrement à Allah. Car il se pourrait qu'Allah vous pardonne et vous efface vos péchés. Et vous fasse accéder à des paradis, sous lesquels coulent des ruisseaux. Vous y serez éternellement. Le jour où Allah ne décevra pas, le jour où Allah n'humiliera pas, le prophète et ses suiveurs. Ils auront une lumière devant eux et à leur droite. Et ils diront, ô Seigneur, complète-nous notre lumière. Complète pour nous notre lumière. Et pardonne-nous. Tu es capable de tout. Le prophète, وَالَّذِينَ مَعَهُ, et ses suiveurs. C'est pas tu fais n'importe quoi, le bid'a ou kada. Après tu dis, yawm al-qiyamah, an-nur, wal-jannah ou kada. Comment tu peux espérer l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment tu peux espérer le jannah du premier coup? Comment tu peux espérer la lumière alors que tu es à côté de la plaque? Tes paroles ne sont que bid'a, tes croyances ne sont que bid'a, tes pratiques ne sont que bid'a, et tu veux la lumière. Subhanallah, ajib. Donc, dans le Qayyim nous dit, ils auront une lumière devant eux et à leur droite. Certaines personnes auront une lumière comparable au soleil. D'autres auront des lumières comparables aux étoiles. D'autres auront des lumières de la taille d'un palmier, comme rapporté dans certains textes. D'autres auront des lumières de la taille d'un homme, comme rapporté dans certains textes. D'autres auront des lumières plus petites encore. N'empêche, vous imaginez une lumière telle le soleil? Ah, akbar. C'est azim. Subhanallah. Et d'autres auront des lumières bien plus petites. Certaines personnes, dues à leur manque de suivi et leur manque de conformité à l'islam authentique et à la sunna, ils étaient sur la sunna, mais ils avaient beaucoup de manquements. Donc ceux-là, certains d'entre eux auront des lumières aussi petites que leur petit orteil, que leur plus petit orteil. Et c'est une toute petite lumière. Mais Allah est juste. Vu qu'ils avaient quand même du suivi dans certaines choses, ils étaient tout de même musulmans. Et ils avaient quand même la conformité, le suivi dans certaines choses. Il leur a donné une lumière équivalente. Certes petite, mais équivalente. Il n'y a pas d'injustice. Et cette petite lumière équivalente au petit orteil, tantôt elle s'allumera, et tantôt elle s'éteindra. Et tellement leur suivi était faible. Mais ils auront tout de même une lumière, dont la taille sera comparable au petit orteil. Elle s'allumera parfois, elle s'allumera à certains moments et s'éteindra à d'autres. Et cette personne-là, comme rapporté dans le hadith, lorsqu'elle sera amenée à traverser le pont dressé sur l'enfer, et comme vous savez, la vitesse de la traversée dépendra de la taille de la lumière, et bien, dû à ça, à la petite taille de sa lumière, et dû au fait qu'elle s'éteint à certains moments, cette personne, malheureusement, trébuchera. Et elle tombera sur son visage, sur ce pont, aussi fin qu'un cheveu et aussi tranchant qu'une lame de sabre. Et elle trébuchera. Et elle rampera. Imaginez-vous, subhanallah. Elle rampera sur ce pont. Pourquoi elle rampera? Et toi, maintenant, aujourd'hui, si tu te trouves sur quelque chose de tranchant, tu tombes sur quelque chose de tranchant, est-ce que tu t'efforces à ramper pour pas tomber par terre ou tu préfères tomber par terre? Hein? Qu'est-ce qui te fera le moins mal? Tomber par terre ou continuer à t'arracher et à t'ouvrir de partout et à te blesser de partout sur cette lame? C'est mieux de tomber par terre, non? Pourquoi lui, il se laisse pas tomber? Parce qu'il voit en face de lui les flammes de l'enfer. Et l'enfer, comme rapporté dans certains textes, il n'est pas rouge, comme le feu qu'on a ici. Il est noir. C'est pour ça qu'il ne se laisse pas tomber. Imaginez-vous, subhanallah, frère de ce jour-là. Il préfère s'arracher sur ce bout. Et ramper, et encore ramper, jusqu'au bout. Plutôt que de se laisser tomber. Qu'est-ce qui lui a fait mériter cette chute?
Qu'est-ce qui lui a fait mériter ce châtiment encore? Vous savez? Le manque de suivi de la sunna. Le manque de suivi de l'islam authentique. S'il l'avait suivi correctement, il aurait une plus grande lumière. S'il avait une plus grande lumière, il n'aurait pas trébuché et il aurait traversé plus vite. Ah non. Donc ensuite le cheikh dit, et cette lumière, qui est la pratique de l'islam authentique, ici dans cette dunya, se verra à l'œil nu, yawm al-qiyamah. Non. طيب, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et on reprendra la semaine prochaine, bi'idhnillah, avec les signes distinctifs des gens de la sunna et des gens de la bid'a. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.